ሰበር ዜና ቢሾፕ ተካ በኤክስፖዚንግ ኦንሊ ጂሰስ በተከሰሰበት ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጠ። ቢሾፑ በሚዲያ የሚወራው ወሬ ውሸት መሆኑን ቤተክርስቲያኒቱ አሁንም መሬቱ በስሟ እንደሚገኝ በጃንዋሪ 2017 ላይ ያለውን የመሬት ባለቤትነትን ለህዝቡ በማሳየት ቢሾፑ ምንም ወንጀል እንዳልሰራ መሬቱን በቤተክርስቲያኑ ባለቤትነት ስር እንደሚገኝ ተናግሮ ነበር። ቀጥሎ ያለውን የድምጽ ቅጂ በመስማት ከዛ ደግሞ የኛን ምላሽ ይዘን እንመጣለን። ጠብቁን። መቼ ጀምሮ ተመልከቱ። ቀደም ጀምሮ ሴፕቴምበር 2024 ስላችሁ ነበር። ይሄው ዴት ሴፕቴምበር 2024 የሚገኝበትን ቦታ የተካን ፊርማ ላሳያችሁ። ተካ አሁን እንግዲህ ተካ የኔ አይደለም እያለ ይላል። ይኸውላችሁ ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ሚኒስትሪ ይልና ይሄው ከዛ ባለስልጣኑ እዚህ ጋር ይፈርማል። አድራሻ አለ። ተመልከቱ። ይሄው እንደሚሰማው በሚዲያም ይሁን በቴክስትም ለሚተላለፈው በተለይ የክርስቲያኑ በሚያስነቅፍና በዳላስ ባለው ነገሮች ተቀያይረው ነው ነገሮች ነገር as it is being spread around in the media, text, and different outlets, what's being shared is it's such a disgrace for the Church of Dallas. It's kind of an opposite thing that's coming to your ears from what's the reality. ሐሳቡን ሼር አድርጋችሁ አስፈላጊ በገደብ ተከራክራችሁ እናነሳለን። ስለዚህ ለማሳቢያ የሌላን 6 ኤከር ወደ ሌላስ ወይንም በሌላ ቦታ ለማየት ነው ማለት ነው ነገረው። ነገር ግን ዌብሳይት ነው ዳላስ ካውንቲ ነው እዛም አልፎ ደግሞ አካውንት ነበር አለ። ያንን አካውንት ነበር Just to push this subject ahead, the reason I'm speaking about this ahead is so that we can have and allow the Spirit of God to speak to us after. But just to get this announcement out today, it's being shared that the church, the Apostolic Church International of Dallas, has been transferred to mine, which is Bishop Cheka, and my wife's name. But the reality, even if you search the county, the city, and all the records, it reflects that the church and the property is actually under the ownership of International Apostolic Church. The day before yesterday, we went to the county of Dallas to bring out these records just to prove to you. And if you have questions, please feel free to come up there, and we have the documents ready. So, International Apostolic Church of Dallas Ministry. The name says International Apostolic Church, International Apostolic Church Ministry. A property 4 acres. ሁለተኛው ዲስትሪቢዩሽን 2 ኤከር አለው። በድምሩ 6 ኤከር አለው። 6 ኤከር የቤተክርስቲያን ነው። በቤተክርስቲያን and this whole entire 6 acre belongs to the church. Is under the church name. ከዛ ደግሞ ማፕ ደግሞ በተመለከተ 2 ኤከር እና 4 ኤከር የሚያህል ፍላጎት ይሰጡናል። And we also have a map showing a 2 acre and a 4 acre properties that the county gave us on the record. Account number if you were to search using the account number of the Apostolic Church, International Apostolic Church, and it will show clearly that both the 2 acres and the 4 acres belongs to the International Apostolic Church. And we are more than willing to show this individually. And I also assume that you may have other questions in your minds.
And I'd be more than happy to elaborate and answer any questions that you may have. Thank Jesus. እያንዳንዷ ነገር ያው በዚህ መዘገብ ስለሆነች የሚደበቅ ነገር የለም። ያንን ክሊር አድርገን የቀሩትን ነገሮች አሟዎች ደግሞ የምንመልስበትን ፕሮግራም እናዘጋጃለን። እንግዲህ ይህንን ቸርች በተመለከተ ስፔከር በተመለከተ ይህን ፕሮፐርቲ በተመለከተ ስቴት international church Dallas East We understand you may have different questions, and I'm more than happy to elaborate further individually, or we can even have a second or different program to go into details, but to confirm and to assure that this all 6-acre property belongs to the International Apostolic Church Ministry. If we have time, we might even be able to share through review those of the documents from the and if needed, I can even personally show you as requested. ቢሾፕ ተካ በተከሰሰበት ክስ የሰጠውን ምላሽ ይዘን የመጣ ነው። ጁን 22 ባለፈው እሁድ ማለት ነው ጉባኤ ፊት ቀርቦ የተከሰሰበትን ክስ በሚመለከት እሱ እውነተኛ እንደሆነ እኛ ስሙን እንዳጠፋንበት አሁንም የቤተክርስቲያኒቱ መሬት በራሱ ስም ሳይሆን በቤተክርስቲያን ስም እንዳለ ማስረጃ አለኝ ይህንንም ማስረጃ ለእያንዳንዳችሁ ማሳየት ይችላልው በማለት ተናግሯል። እንግዲህ ባለፈውም ስናወራ የነበረውን አንዳንድ ነገሮች ላሳያችሁ ማስረጃዎቹን እያየን መነጋገራችን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ እንደው ዝም ብሎ ከንቱ ክስ ምናምን አይደለም ያወራን ያለነው ዝም ብሎ እንዳልሆነ ላሳያችሁ። ይሄንን ቤት በሚመለከት ኦነርሺፕ ሂስትሪ ላሳያችሁ። እኛ ኦነርሺፕ ሂስትሪ ከመጀመሩ እናሳያለን። ከዛ በኋላ ቢሾፑ ይሄንን ወንጀል አልፈጸምኩም አንድ ጊዜ ይሄንን ወንጀል አልፈጸምኩም ንጹህ ሰው ነኝ ብሎ ደግሞ ያለፈው ሁሉ ለጉባኤ ያቀረበውንም ማስረጃ አሳያችኋለሁ። ነፃ ነኝ እኔ ምንም ወንጀል አልፈጸምኩም ብሎ ለጉባኤ ያሳየውንም አሳያችኋለሁ። ቢሾፑ ህዝብ ሰብስቦ ማለትም ባለፈው እሁድለት ጉባኤ ሰብስቦ መሬቱን እኔ በራሴ ስም አላዞርኩም ብሎ ያሳየው ማስረጃ የትኛው እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ምን አይነት ማስረጃ እንዳሳየና ጉባኤውን እንዴት እንዳጭበረበረ ሙሉ ጉባኤ እንዴት እንደሸወደ ጉባኤው እርሱ እውነቱን የተናገረ መስሏቸው እንዴት እንዳጨበጨቡ ተሰማላችሁ። ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልብ በሉ። ከማርች 2007 እስከ ጃንዋሪ 2017 ኦኬ ቸርች ኦፍ ዘ ሆሊ ትሪኒቲ ነበረ ባለቤት የነበረው። ከጃንዋሪ 2017 እስከ ሴፕቴምበር 2024 ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ኦኬ የትኛው ይሄውና እዚህ ጋር ያለው። ቀጥሎ ከረንት ኦነሩ ማን ይላል እስቲ ከረንት ኦነሩ አሁን የዚህ ቤት ባለቤት ማን ነው ብሎ ማንንም ሰው መጠየቅ ቢፈልግ ኦኬ የዚህ ቤት ባለቤት ማን ነው ብሎ ማንንም ሰው መጠየቅ ቢፈልግ የዚህ ቤት ባለቤት ኦኬ የዚህ ቤት ባለቤት according to this ownership history ቢሾፕ ተካልኝ በቀለ ማዴቦና ባለቤቱ ሚስቱ ናቸው። አያችሁ ከመቼ ጀምሮ ከረንት ኦነር ኦኬ from September 24 የአፖስቶሊክ ቸርች የሆነው ከመቼ ጀምሮ ነው? ከጃንዋሪ 2017 እስከ ሴፕቴምበር 2024። ስለዚህ አሁን የቤተክርስቲያኒቱ ወይንም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ የኔ ነው ብላ የነበረው መሬት ኦነርሺፕ ሂስትሪ በቢሾፕ ተካ በቀለ ማዴቦና በሚስቱ ስም ይገኛል። ኦኬ ይሄንን ነገር ማረጋገጥ እንችላለን። ተመልከቱ ከሴፕቴምበር 2024 እስከ አሁን ድረስ ማዴቦ ተካ በቀለ ወይንም ደግሞ በኢትዮጵያውያን እኛ እንግዲህ እንደዚህ ስም አገለባብጠን አንጠራም ተካ በቀለ ማዴቦና የሚስቱ ስም እዚህ ጋር ይታያል። ቀጥሎ owned for private ተመልከቱ owned for 9 months ለ9 ወር ኦኬ owner type ይልና private individual አያችሁ የግል ነው። ከዛ purchase detail አለ እዚህ ጋር bought by ማዴቦ ተካ ተመልከቱ በማን ነው የተገዛው ተካ በቀለ በደብ ስሙ ይህንን መሬት የገዛው ወይንም ይህንን ቤት የገዛው ቢሾፕ ተካ ሲሆን sold by ብሎ ይህንን የሸጠው ለተካ ማን ነው ካልን ይህንን ለተካ የሸጠው ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ መቼ
ይሄው ከሴፕቴምበር 2024 ጀምሮ የማን ነው ባለቤትነቱ ካልን የቢሾፕ ተካ በቀለ ማዴቦ ነው። this is a document በደንብ ተመልከቱ። እንግዲህ ይሄንን አንድ ጊዜ ቆይ ስቴት ኦፍ ቴክሳስ ይላል ከዛ አክናውሌጅመንት ይላል። ለመሆኑ ይሄንን መሬት አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ከማን ገዛችሁ ስንል ይሄው እዚህ ጋር ተመልከቱ። ቸርቹ ይሄንን መሬት አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ይሄንን መሬት ስትገዛ ለቸርቿ ለአፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ የተሰጣት አክናውሌጅመንት ነው። ግን ከማን ገዛች? ይሄንን ቅድም ከኦነርሺፕ ሂስትሪ ያሳይቻችኋለሁ አይደለ? ቸርች ኦፍ ዘ ሆሊ ትሪኒቲ ኢንኮርፖሬትድ ይልና ተመልከቱ እዚህ ጋር ያስቀምጣል። ወይ ደግሞ ይሄውላችሁ ሪዲመር አንግሊካን ቸርች ይላል። የአንግሊካን ቸርች ነበር። ቀኑ መቼ ነው? ዴይ ኦፍ ጃንዋሪ 2017 ወገኖች ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ይሄንን እኔ ይሄውላችሁ እዚህ ጋር ፐብሊክ ስቴት ኦፍ ፕሪንትድ ኔም ይላል ይታያችኋል አይደለ? ይሄው እዚህ ጋር ፒኦ ቦክስ አለ ዳላስ ቴክሳስ 75360 የፖስታ ሳጥን ቁጥር አለ። ከዛ ይሄንን ተመልከቱ አክናውሌጅ አድርገናል። በደብ አድርጋችሁ ስሙ። መሬቱን ወይንም ይሄንን ፕሮፐርቲ ለማን ተሰጥቷል? ይሄው እዚህ ጋር አሳየዋችሁ ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ መቼ? እዚህ ጋር ይሄው ተመልከቱ በደብ እዚች ጋር በደብ እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ። ጃንዋሪ 2017 ከማን? ቸርች ኦፍ ዘ ሆሊ ትሪኒቲ። እቺ ቸርች ኦፍ ዘ ሆሊ ትሪኒቲ ጃንዋሪ 2017 ላይ ኦኬ ተመልከቱ። ይሄው ቸርች ኦፍ ዘ ሆሊ ትሪኒቲ እስከ መቼ? ጃንዋሪ 2017። ከዛ አፖስቶሊክ ቸርች ኢንተርናሽናል የዳላሱ መቼ ነው የራሳቸው ያደረጉት? ይሄው ጃንዋሪ 2017። እስከ መቼ ነው ግን? እስከ ሴፕቴምበር 2024። እኔ አሁን ቢሾፕ ተካን አንድ ነገር ቻሌንጅ ላድርግ። በደብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ቢሾፕ ተካን አንድ ነገር ቻሌንጅ አደርጋለሁ። ይህንን ድምጽ ስትሰማ ቢሾፕ ተካ ልክ ይህንን አንድ ጊዜ ይህንን ዶክመንት አውጥተህ እንዳሳየኸው አሁንም የእውነት አንተ እንደምትለው የዚህን ቤት ኦነርሺፕ በአንተና በሚስት ስም ካልሆነ ሌጂቲሜት የሆነ ማስረጃ አውጣና አሳይ። እኔም ሆነ ከኔ ጋር ያሉ ወዳጆቻችን ጃንዋሪ 2017 ላይ ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ የዚህ ቤት ባለቤት አይደለችም እያልን አይደለም። ነገር ግን ከሴፕቴምበር 2024 እስከ አሁን ድረስ ቸርችቷ ይሄው ለዚህ ጋር ላንተ እንደሸጠች አድርገ በማቅረብ ይሄው ሶልድ ባይ ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ይሄው ሶልድ ባይ ቦት ባይ ብሎ ደግሞ ቢሾፕ ተካ ማዴቦና የባለቤት ስም አለ። የምር ኢፍ ዩ አር ነፃ እና ምንም ወንጀል ያልሰራ ከሆነ እኔም ሆነ ወዳጆቼ የውሸት እየከሰስነ ከሆነ እንደኛ ማረጋገጫ እንድታመጣ እንጠይቃለን። ከዛ እዚህ ያለን ሁሉ በአንድነት ይቅርታ እንጠይቃለን። እኔ ፐርሰናሊ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከእኔ ጋር እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች ወዳጆች ሁላችንም ይቅርታ እንጠይቃለን። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ኦኬ ቢሾፕ ተካ ደግመዋለሁ ከሴፕቴምበር 2024 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ የእውነትም ይሄ ቤት ኦነርሺፑ የአፖስቶሊክ ቸርች ከሆነ ፕሩፊት ሌጂቲሜት የሆነ ኦኬ ልክ እንደኛ ያለ ማስረጃ አምጣ። ሌብነትህን እጅ ከፍንጅ እንደዚህ ይዘናል። ጋይስ በጣም ልታፍሩ ልትሸማቀቁ ይገባል። ኦኬ the grantor or the grantee ይልና ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ሚኒስትሪ ኢንኮርፖሬትድ ይላል። ከዛ ተመልከቱ የቢሾፕ ተካና የሚስቱ ስም አለ። ኦኬ ይሄ ሰርቲፊኬት ነው። እንዲህ ያደረኩ ላሳያችሁ።
ዋራንቲ ዲድ ይላል መቼ ጀምሮ ተመልከቱ ቅድም ጀምሮ ሴፕቴምበር 2024 ስላችሁ ነበር ይሄው ዴት ሴፕቴምበር 2024 ግራንተር ይላል ምናልባት አማርኛ እንግሊዘኛ ተቸገሩ እንደሆነ ወገኖች እዚህ ያላችሁ ዳኒ ግራንተር ማለት ነው ሰጪው አካል ማለት ነው ሰጪው አካል ማለት ነው ተመልከቱ ማን ነው የሰጠው እንዲህ ያደረኩ ላሳያችሁ ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ይላል ተመልከቱ ይሄው ቦታውንም ተመልከቱ ቅድም ጀምሮ ስላችሁ ነበር 3809 ሚለር ሮድ ዳላስ ካውንቲ ቴክሳስ ይሄንም ብያችኋለሁ ቅድም ማሳይቻችኋለሁ ኦኬ ግራንተሮቹ እነሱ ናቸው ግራንቲው ማን ነው የተቀባዩ ማን ነው ተካ በቀለ ማዴቦና የሚስቱ ስም አለ ኦኬ አሁን ይሄውና ሜሊንግ አድሬስ ይላል ይሄው የሚገኝበትን ቦታ የተካን ፊርማ ላሳያችሁ ተካ አሁን እንግዲህ ተካ የኔ አይደለም ይያለ ይላል ያለክሳል ባይጆ ኦንላይን ሰርች ማድረጌን አሳያችኋለሁ ይታያችኋል እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ሚኒስትሪ ይልና ይሄው ከዛ ባለስልጣኑ እዚህ ጋር ይፈርማል አድራሻል ተመልከቱ ይሄው ቅድም ያልካችሁ ፔጅ ላይ ሄዳችሁ እንግዲህ ቅድም እንዳልነው እኔም ዳኒም እንዳልነው አሜሪካ ውስጥ ሁሉም ኢንፎርሜሽን ፐብሊክ ነው ማጭበርበር አይቻልም ኦኬ ሙሉ ጉባኤ ሰብስበ ቢሾፕ ተካ ይሄ ህዝብ ኬትም ብሎ አዋቶ የሰጠውን ገንዘብ ቤት ከተገዛ በኋላ ወደ ራስ ስም እንዳዞርክ ልቦና ያውቀዋል ኦኬ ልቦና ያውቀዋል ይሄው ቅድም ያልኳችሁ አሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳላስ ቴክሳስ ዳላስ ካውንቲ ላይ ያሉ ቤቶችን ኦነርሺፕ ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሰርቲፊኬቶቹን ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ፈርስት ነው የሚለው ላይ ተካብዬ ልጻፍ ተመልከቱ ኦንላይን መሆኑን ተመልከቱ ተካብዬ ጻፍኩኝ ኦኬ ቀጥሎ ማዶቦ ይኸውላችሁ አሁን ሰርች እንበለው እንጠብቀው ኦኬ እንጠብቀው ውሸት ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች let's see አሁን ያሳየኋችሁ መረጃ ይሄው ቅድም ያልኳችሁ ዌብሳይት እዚህ ጋር አለ ይኸውላችሁ አያችሁ ሪዛልቱን ዶክመንት ያመጣላችኋል ዶክመንቱን እንክፈተው ይሄው ፒዲኤፍ1 ስንከፍት ሎድ ያደርጋል ተመልከቱ አሁን ከዚህ ውስጥ ነው ይሄው ቅድም ያልኳችሁ ዋራንቲ ዲድ ግራንተር ግራንቲ ያለ ጋራንቲና ግራንተሩ ማን እንደሆነ ግልጽ ነው ቢሾፑም ይሄው እዚህ ጋር ፈርሞ ወስዷል ይሄው እነዚህ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር የተቀመጡ ኤክሴፕሽኖች አሉ ይሄንን መረጃ ኦኬ እዚህ ጋር ያመጣሁትን ነገር ማንንም ሊክድ አይችልም አያችሁ እቤታችሁ ሆናችሁ ሰርች አድርጋችሁ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ያደረኩትን ነገር ጋይስ አሁን ያደረኩትን ነገር ማናችሁም ኢንተርኔት ያላችሁ ሰዎች ማድረግ ትችላላችሁ ከሴፕቴምበር 2024 ስፔሲፊክ ቀኑን ከተፈለገ ደግሞ ሴፕቴምበር 20 ኦኬ ጀምሮ ቤቱን ከኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ዳላስ ኦኬ ወደ ራሱ አድርጓል ወይንም ደግሞ ቅድም እንዳሳየዋችሁ በራሱና በሚስቱ ስም አድርጓል ማሜ እንግዲህ ሚስቱ ስም ነው ተካ ደግሞ ቢሾፑ ነው አሁንስ መካድ ይቻላል ማለት ሁሉንም ነገር ተው እናም ይሄንን መካድ ትችላላችሁ ወንድ ጂሰሶች አይኔን ግንባር ያርገው ትላላችሁ እናንተ ምን በወጣችሁ አይኔን ግንባር ያርገው የምትሉት ሌባና አጭበርባሪን ባይዞይ ፕሮሞት የሚያደርግ
ሃይማኖት አሮ ነው እንግዲህ ፕሮሞት ያደርጋል እንደዛ ማለት አልፈልግም ግን አትሊስት እዚህ ያሉት ኦንሊ ጂሰሶች ግን ሌባ ቢሾፓቸውን ፕሮሞት ሲያደርጉ ነው የምታዩት እንዲህ አድርጎ ህዝቡ ፊት ቀርቦ ነው ያላደረኩም መቼ አሁን ያለፈው እሁድ ዳኒ ይቀጥል ይሄ በቃ ዲቫስቴቲንግ የሆነ ኤቪደንስ ነው ማኒ እግዚአብሔር ይባርክ እንደዚህ ዋጋ ከፍለ መረጃ ማውጣት መቻለ ይሄ በጣም የሚገርም ነው የሚያስመሰግንም ነገር ነው ለእውነት የሚወግን ህሊና ያለው ሰው ይሄንን አይቃወምም ይተባበራል እንጂ ሰው ወገኖች የጨለማን ስራ ነው እየገለጠን ያለ ነው አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ቢሾፑ በቃ ጥፋተኛ ነኝ ንስሐ መግባት ያስፈልገኛል ተሳስቻለሁ ብሎ ስተቱን ቢያምን አንድ ነገር ነበር ግን ያንን አላደረገም ያደረገው ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር ጉባኤ ብሎ በሚያምነው ህዝብ ፊት የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ይሰበካል ተብሎ በሚታመን መድረክ ላይ አስተርጓሚ አስቆሞ ውሸት ነው እኔ እንደዚህ አላደረኩም ብሎ በቆየ ዶክመንት ህዝቡን አጭበረበር so as a person let me respect him ጥፋት ሰርቷል ግን እንደ ትልቅ ሰው በእድሜ እንደሚቀድሙን ሰው ላክብራቸው so እኚህ ሰው በእግዚአብሔር መኖር ያምናሉ እኚህ ሰው የሚያገለግሉት ቤተ እምነት ከእግዚአብሔር ነው ብለው ያምናሉ እንደዛ ብለው ቢያምኑ ኖሮ ይሄንን ጥፋት ባላጠፉ ነበር ማለት የከፋውን ጥፋት ሌብነታቸው ማጭበርበራቸው ትልቅ ጥፋት ነው የእግዚአብሔር ጉባኤ ብሎ በሚያምኑት ህዝብ ፊት ቃሉ ይሰበክበታል ተብሎ በሚታመን መድረክ ላይ ለአምልኮ የተሰበሰበ ህዝብ ፊት ጉባኤ ፊት ቆመው ባልዋሹ ነበር ቢያምኑ ኖሮ ሶ ምን አይነት ሰዎች ናቸው እየመሯቸው ያሉት ይሄን እንድታስተውሉ ነው የምንፈልገው ይሄ ነገር እንደው የአንድ ሰው ጥፋት ቢሆን እሺ ከብዙ ነጫጮች መካከል አንድ ጥቁር አይጠፋም ብለን ልናልፈው እንችል ነበር ነገር ግን ይሄ ቢሾፖቻችሁ በሙሉ ጸባይ ነው በትብብር ነው ደግሞ ይሄን ነገር የሚያደርጉት እኚህ ሰው በግል ፕራይቬትሊ አምነዋል እኮ ጉባኤ ፊት የካዱትን ነገር ፕራይቬትሊ በቢሾፖቹ መካከል አምነዋል ይሄ ነገር ስህተት ነው ብሎ ወጥቶ አደባባይ ላይ የተናገረ አለ የለም በምእመናን በኩል ነው ለኛ መረጃ እየደረሰ ያለው በምእመናን በኩል ነው በቢሾፖች በኩል አይደለም ይሄንን ሳያውቁ ቀርተው ነው ቢሾፖች ሪሊ እንደዚህ አይነት ኮራፕሽን ጥፋት እንዳይሰራ እንትን የሚያግድ ሲስተም ሳይኖራት ቀርቶ ነው ቸርቿ በፍጹም አይደለም ግን ሲስተሙን ረን የሚያደርጉት ቢሾፖች they are corrupted ስለዚህ አንዱ ሲሰርቅ ሌላውም ሌባ ስለሆነ ዝም ይላል ማለት ነው ቢሾፕ አለማው የድሬዳዋን መሬት የቸበቸቡት እንዴት ብለው ይሄንን ይቃወማሉ ሌሎች ቢሾፖች የምናቃቸው በስም የሚታወቁት እንዴት ብለው ይሄንን ይቃወማሉ ራሳቸው በዛ ጥፋት ውስጥ ስለሆኑ ማለት አንዱ የሌላውን ሚስጥር ያውቃል እዚህ ያኛው ቢሾፕ የቤተ ክርስቲያኒቱን ቋሚ ንብረት ሽጦ ከተጠቀመ ወይ አከራይቶ ኢንካም ጀነሬት የሚያደርግ ከሆነ ሌላው እንደ መብቱ ነው የሚቆጥረው ማለት ነው ሌላውን የሚቃወምበት አንደበት አይኖርም ስለዚህ ቤቱ በኮራፕሽን የበሰበሰ ነው ቢሾፖቹ ሐሰተኛ ናቸው በክርስቶስ ወንጌል የሚያምኑ አይደሉም የሚሰብኩት ስብከት ውሸት እንደሆነ በልባቸው ያምናሉ ያውቃሉ የሚያስተምሩት ትምህርት ለምድራዊ ጥቅም ካልሆነ በስተቀር ለዘላለም ሕይወት እንደማይሆን ያውቃሉ ስለዚህ የማፊያ ስራ ይሰራሉ የምትከተሉት ቤተ እምነት ውሸት እንደሆነ ውስጣችሁ ካመነ ወገኖቼ ያ ቤተ እምነት ለሚያስተምረው የግብረ ገብነት ህግ አትገዙ እሱ ነው ችግሩ እምነቱ ልባቸው ውስጥ የለም ምእመናኑን ጠርንፈው
የሚያልቡበት ዘዴ ነው፣ መንገድ ነው፣ ማሰሪያ ነው እንጂ ትምህርቱ እነርሱ አምነውበት ወደ ሰማይ ያደርሳል ብለው የሚሰብኩት አይደለም። እሱ ነው ችግሩ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ለምን ትኖራላችሁ ነው ጥያቄው። ለምን ትኖራላችሁ? ቢያንስ ገንዘባችሁን አትበሉ፣ ቢያንስ ንብረታችሁን አትቀሙ፣ ቢያንስ ህይወታችሁን አትጡ አጉል በሆነ አስተምሮ። ቢያንስ ለምድራዊው ህይወታችሁ አስቡ፣ ቢያንስ ለስጋችሁ አስቡ። ስለዚህ ለነፍስም ለስጋም የማይሆን ከሰማይም ከምድርም ያልሆነ ማለት ነው፣ ለምድሩም የማይጠቅም ወደ ሰማዩ የማያደርስ ለእንዲህ አይነት ከንቱ ነገር ለምንድን ነው ዋጋ የምትከፍሉት? ምዕመኑ ያሳዝነኛል በእውነት አማንዬ። በየትኛውም ሰዓት ልታስቆመኝ ትችላለህ። ምዕመኑ ያሳዝነኛል። በጣም የዋህ ነው። እያለቀሱ ነው የሚያመልኩት በእውነት። እኔ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። እኔ ለኦንሊ ጂሰሶች በጣም ነው የምራራው ስቲል ማለት ነው። የምዕመኑን ቅንነት ስታዩ እንዴት ጌታን እንደሚፈልጉ፣ እንዴት እግዚአብሔርን ከልባቸው እንደሚፈልጉ፣ እንዴት መንፈስ ቅዱስ እንደሚጠሙ ካያችሁ በእውነት በጣም ታዝኑላቸዋላችሁ። እኔ የምዕመኑ አምልኮ ፌክ ነው ብዬ አልልም። ምንም የማያውቀው በተለይም ከፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ተሰርቆ የሄደው ገና ወንጌል ሳይገባው እነዚህ አጥማጆች አጥምደው የወሰዱት ህዝብ እዛ የሚጮኸው የሚያለቅሰው የሚንከባለለው ጌታ እዛ ያለ መስሎት ነው። እኔ ቅንነታቸው ያሳዝነኛል፣ የዋህነታቸው ያሳዝነኛል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። እኔ እንደው እነዚህ ኦንሊ ጂሰሶች ይድኑ ይሆን እንዴ? ጌታ መቼስ በቃ ተሳስተዋል ብለው ከመንግስት ውጭ ያደረጋቸውም እንደው ያድናቸው ይሆን እንዴ ብዬ አስብ ነበር የሆነ ጊዜ ላይ። ግን ዶክትሪኑን በጥልቀት ሳውቅ የእግዚአብሔርን ልጅ የሚያቃልል የሚሳደብ መንፈስ ቅዱስን ከሆነው በታች የሚያደርግ የሚያቃልል መሆኑን ሳውቅ እንደዚህ አይነት ቤተ እምነት ውስጥ የሚኖር ሰው የሚድን ከሆነ የመዳን ወንጌል የሚባል መሰረታዊ የሆነ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ትምህርት የለም ማለት ነው ብዬ ደመደምኩ። ስለዚህ አሁን እዛ ቤተ እምነት ውስጥ ያለ ሰው ይድናል፣ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል ብዬ አላምንም። ግን ያሳዝኑኛል፣ በእውነት ያሳዝኑኛል። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት ቅንነት፣ ከልብ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ እግዚአብሔርን መጠማት ብቻውን በቂ ቢሆን ኖሮ፣ ትክክለኛ ዶክትሪን ማመን አስፈላጊ ባይሆን ኖሮ ኦንሊ ጂሰሶች በእውነት ይድኑ ነበር። ግን እንደዛ አይደለም ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ቃሉ በገለጠው መንገድ አውቀን ስናመልከው ነው የምንድነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ለመዳን መሰረታዊ ነገር ነው። አብንም መንፈስ ቅዱስንም የምናውቀው በክርስቶስ በኩል ነው። ኢየሱስን አውቀን አባቱን እናውቃለን። ኢየሱስን አውቀን መንፈስ ቅዱስን እንቀበላለን። አዘርዋይስ አይሆንም። መንገዱ እሱ ስለሆነ ኢየሱስ ላይ የሳተ ሰው ምንም ያህል ቅንነት ቢኖረው በጭራሽ ሊድን አይችልም። ህይወት የለው። በዚህ ቅንነት ብቻውን አያድንም። በቃል ውስጥ የተጻፈውን እውነት አውቆ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው የሚያድነው። ሰው ግን ቅንነታቸው በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ያሳዝነኛል። እቆጭላቸዋለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ እቆጭላቸዋለሁ። ይህንን ቅንነታቸውን ተጠቅመው ነው ደግሞ ቢሾፖቻቸው ማኒፕሌት የሚያደርጓቸው። ይሄ ተኩላ ባህሪ ነው ወገኖቼ፣ የተኩላ ባህሪ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ ተኩላዎች ተጠንቀቁ ነው አይደል ያለው? ለምድ ከላይ በግ የሚመስል ከውስጥ ግን ተኩላ የሆነ ማለት ነው። የዛ ቤት አገልጋዮች እንደዛ ናቸው። ይሄ ህዝቡን እየበሉት ነው። የማያምኑበትን ትምህርት እያስተማሩ ለምድራዊ ጥቅም ህዝቡን ማኒፕሌት እያረጉ ገንዘቡን እየዘረፉት ነው። ከሰማይም ከምድርም እያሳጡት ነው። ህዝቡን እያሳጡት ነው። ልክ እንደ አቤሴሎም ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? ያው አላጎሪካል ቢሆንም
አባቱ ዳዊት ላይ አምጾ ከዛ ከወታደሮች ሲሸሽ በበቅሎ ይሄድ ነበርና ጸጉሩ ረጅም ነበረ ዛፍ ላይ ተጠምጥሞ በሰማይና በምድር መካከል ተንጠለጠለ ይላል ከዛ ሰዎች መጥተው ወቅተው ገደሉት ከሰማይም ያልሆነ ከምድርም ያልሆነ መሃል ላይ የተንጠለጠለ ወዴትም የማያደርስ በምድርም ከስራችሁ የሰማዩንም አጣችሁ ወገኖቼ ከምትፈልጉት ጌታ ርቃችሁ በምድራዊውም ደግሞ ተበዝብዛችሁ እንዴት ይሆናል ስለዚህ ለራሳችሁ ስትሉ አስቡ እኛን አትጥሉን ምን አደረግን አሁን አማንን የምትጠሉበት ምክንያት ምንድነው አሁን እስኪ ንገሩኝ ይሄው ገንዘባችሁ እየተበላ ነው ወግለሰቦች ኪስ ውስጥ እየገባ ነው መሬትን የሚያክል ነገር በህዝብ ገንዘብ የተገዛ ቢሾፖቻችሁ አጭበርብረው ወደ ራሳቸው ስም እያዞሩ ነው ብሎ የናንተን ጩኸት እየጮህላችሁ ነው እናንተ ማየት የቸገራችሁን ነገር እያሳያችሁ ልታመሰግኑት ነው የሚገባው ስለዚህ ወገኖቼ ንቁ እንድትነቁ እንፈልጋለን አይኖቻችሁ ይብሩ ይሄ ነገር ደግሞ ኢምፕሊኬሽኑ ይግባችሁ ቢሾፖቻችሁ እንደዚህ በዘር በዝምድና ተዋድነው ንብረት የሚዘርፉ ከሆነ ገንዘባቸውን ለግል ጥቅም የሚጠቀሙ ከሆነ አያምኑበትም ማለት ነው የሚያስተምሩትን ነገር ካላመኑበት ደግሞ የቆማችሁበት ቤት ትክክለኛ የእግዚአብሔር ቤት ነው ወይ እነርሱ የሚሰብኳችሁን አምናችሁ ነው ኢየሱስ አብ ነው ብላችሁ ምዘሉት አይደል እነርሱ እጅ ጭነውላችሁ ነው መንፈስ ቅዱስን ተቀበልን ብላችሁ ኢሞሽናሊ አጉል ነገር የምትሆኑት አይደል እነርሱ የሚሰብኩትን ነገር ካላመኑና እንዲህ ሊበዘብዟችሁ በማህበር የተደራጁ ተኩላዎች ማፊያዎች ከሆኑ ያላችሁበት ቤት በእውነት የእግዚአብሔር ቤት ነው ወይ ቆም ብላችሁ ጠይቁ ይሄንን እንድትጠይቁ ነው እኛ የምንፈልገው ስለዚህ ጭፍኖች አትሁኑ ሞኞች አትሁኑ አያዋጣችሁ ይሄ ስንፍና ነው የሆነውን ነገር እንኳን ምን አገባችሁ ምናምን እያላችሁ እኛ ከኛ ጋር እንደ ብሽሽቅ እንትን ማለት ነው እንደ ፉክክር ለምን እንደዚህ እንባላለን ለምን ገመና ወጣ በሚል ስሜት ብቻ የምትከራከሩ ከሆነ ይህ ስንፍና ነው እግዚአብሔር የልብ አይኖቻችሁን ይክፈትላችሁ ለመዳናችሁ ያደርግላችሁ ባይዘው ብዙ ሰዎች ከዛ ቤተ እምነት የሚወጡት በምን መነሻ የሚሆናቸው ማለት ነው ዶክትሪኑ ስተት ይሆን እንዴ ብለው እንዲመረምሩ መነሻ የሚሆናቸው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እዛ ቤተ እምነት ውስጥ ያለ ኮራፕሽን ነው እዛ ቤተ እምነት ውስጥ ያለ ኮራፕሽን እንዴ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እንዴ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንደዚህ ይደረጋል እንዴ ብሎ እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ከዛ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ሲያደርጉ በእውነት የሚያስተምሩትን ነገር ያምኑበታል እንዴ ብሎ መጠየቅ ይመጣል እነርሱ ካላመኑበት ደግሞ እነርሱ የሚሉትን አምኜ መከተል ትክክል ነው እንዴ ብሎ ሰው መመርመር ይጀምራል ከዛ መዳን ይሆንለታል ማለት ነው ማምለጥ ይሆንለታል ቢያንስ ቤተሰቦቻችሁን አስመልጡ እኔ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ ጆሮን ጭው የሚያረጉ ወንጀሎች በዛ ቤተ እምነት ውስጥ ይፈጸማሉ በበርካታ ህፃናት ላይ የተፈጸሙ የወንጀል ታሪኮች እጃችን ላይ አሉ ግን አንናገርም በቂ ምክንያት ስላለን ግን ጊዜ ይመጣል ከውስጥ ይፈነዳል ይሄ ነገር ኦንሊ ጂሰስ ቤተ እምነት ኢትዮጵያ ላይ ሰርቫይቭ አያረግም እመኑኝ ሰርቫይቭ አያረግም ለምን ብዙ የተደበቀ ጉድ አለ እነዚህ ጉዶች ደግሞ ተደብቀው አይኖሩም ከቢሾፖቹ መካከል አንድ ሊና ያለው ሰው ይገኝ ይሆናል አንድ ቀን የዚያን ጊዜ ጉድ ይፈላል አሁን እነዚህን ጉዶች እያጋለጡ ያሉት ዳር ቆሞ የሚመለከቱ ምዕመናን ናቸው ምዕመናን
አንዳንዶቹ የቢሾፕነት ደረጃ ላይ ያልደረሱ ቅንነት ያላቸው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ግን ደግሞ በዚህ በሰበሰ ቤት ውስጥ የማይፈለጉ እየተገፉ እየተጨቆኑ በአነስተኛ ደሞዝ ቤተሰቦቻቸውም እነርሱም እየተሰቃዩ ከማንም በላይ ግን እየለፉ የበይ ተመልካች የሆኑ ቅንነት ያላቸው አሉ። ቅንነት ያላቸው አሉ። እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህን ጉዶች እያጋለጡ ያሉት። በዚህ ሰርክል ውስጥ ካሉት መካከል ደግሞ አንድ ህሊና ያለው ሰው ከተገኘ የሚወጣውን ጉድ ማሰብ ትችላላችሁ። የዛን ቀን ጉድ ይፈላል፣ ጉድ ይፈላል። ስለዚህ አምልጡ ወገኖቼ። ምን እየሆናችሁ ነው? ፕሊዝ እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ ጌታ ይርዳችሁ። እስከ መቼ ድረስ ነው የምትታለሉ? እስከ መቼ ድረስ ነው የምትበዘበዙ? እስከ መቼ ድረስ ነው ባሪያ የምትሆኑት? በስጋም በነፍስም ታስራችሁ ማኒፕሌት እየተደረጋችሁ እየተዋሸባችሁ ጆሮአችሁ ላይ አጉል ነገር እየተነገረ ከዚህ ቤት የምትወጡ ከሆነ ታብዳላችሁ እየተባላችሁ ትሞታላችሁ እየተባላችሁ ግን በነፍስም በስጋም እየሞታችሁ እስከ መቼ ድረስ ነው እስረኛ ሆናችሁ የምትኖሩት? ስለዚህ አእምሮአችሁን ተጠቀሙ። ከልት የሚባለው ነገር ወገኖቼ የሰው አእምሮ ላይ ነው የሚሰራ። እነዚህ ከልት ሊደሮች የሰው አእምሮ ላይ ነው የሚሰሩት። ያሳምኗቸዋል። የሆነ ነገር እንድታምኑ ያደርጓቸዋል። ጋስላይቲንግ የሚባል የሳይኮሎጂ ተርም አለ። 1940ዎቹ ምናምን ውስጥ የተሰራ እንደ አሜሪካ ፊልም ነበርና ከዛ ሳይኮሎጂስቶች ድራይቭ ያደረጉት ተርም ነው። እና ሰውየው ሚስቱ የምታስበው ሐሳብ ሁሉ ከጤናማ አእምሮ የመነጨ እንዳልሆነ እንድታምን አደረጋት። ስለዚህ ስለራሳችሁ ስለ ተጨባጩ ዓለም የምታስቡት ነገር ትክክለኛ ሐሳብ እንዳልሆነና እነርሱ እንድታስቡ ፍሬም ያደረጉላችሁ የአስተሳሰብ መንገድ ብቻ ትክክል እንደሆነ እንድታስቡ የሚደረግበት ሳይኮሎጂካል ዘዴ ነው። ጋስላይቲንግ ይባላል። አጥኑ ሄዳችሁ። እንደዚህ ነው እየሰሩባችሁ ያሉት። ጋስላይቲንግ ነው እየሰሩባችሁ ያሉት። ከጠየቃችሁ ታብዳላችሁ፣ ከዚህ ከወጣችሁ ትሞታላችሁ፣ እንዲህ ትሆናላችሁ ብለው የእርግማን ንግግር ይናገሩባችኋል። ስለዚህ እስረኞች ናችሁ። ሳይኮሎጂካሊ እስረኞች ናችሁ። የመንፈስም ማሰራር ደግሞ አለ። እነ ቢሾፕ አለማው የሆነች ነገር የምናቃት ነገር ሌሊት እየመጣች ታሰቃየኛለች፣ አጋንንቶች ቤቱን ሁሉ ሞሉት። ደግሞ ስፒሪቹዋል ኮኔክሽን አለን። እዚህ እኔ ጋር የሚሆነውን ነገር እዛ ቢሾፖቹም ያውቁ ነበር። ኡኡ እያልኩ አደርኩ። ሌሎች ሰዎች ስሜን እየጠሩ እያሉ አደሩ። አጋንንቶች ቤቱን አልጋውን ሁሉ ሞልተውት ብለው ሲናገሩ እየዋሹ አይደሉም። እመኗቸው። ቢያንስ በራሳቸው አንደበት ሲነግሯችሁ እመኗቸው። የመንፈስ አሰራርም ጭምር ነው። ጋይስ አሁን ይሄ አማን ያሳየውን ማስረጃ አይቶ የተጻፈውን ነገር እያነበበ ፊት ለፊት እያየ ኖ ይሄ ነገር በቃ ልክ አይደለም ብሎ የሚያስብ ሰው ኦር ደግሞ ይሁን ብሎ የሚያስብ ሰው በጤናው ነው ብዬ እኔ አላስብም። አዚም ተደርጎበታል። ንቁ ወገኖቼ፣ ንቁ። እናንተን ለማጣጣል አይደለም፣ ለመናቅ አይደለም፣ ለማስጨነቅ አይደለም። አይ ሪስፔክት ዩ ጌታ በሚያውቀው። ግን ደግሞ ስትታለሉ ይቆጨኛል፣ ለእናንተ ይቆጨኛል። ስለዚህ ንቁ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ይርዳችሁና አማንዬ። እሺ ዳኒ ተባረክ። የሚገርመው ነገር ይሄ አይደለም። ባይዚ ቢሾፕ ተካ ይህንን እሁድ አደረገ። ህዝቡ ፊት ቀርቦ ውሸት ነው አለ። ከካደ በኋላ በደብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ቢሾፕ ተካ ከካደ በኋላ እኔ እንደዚህ ያለ ነገር አላደረኩም፣ ሚዲያ ላይ የሚሰማው ነገር ውሸት ነው ብሎ ከካደ በኋላ ሰኞ ዕለት
የቦርድ አባላትን ከሰበሰበ በኋላ ጥቂት ደግሞ ከጉባኤ የተወሰኑ ሰዎችን ሰበሰበና ማድረጉን አምኗል። አሁን የምናገረው ነገር ቢሾፕ ተካ ሊክድ እንደማይችል ያውቃል። ሊክድ እንደማይችል እሱም ያውቃል። ጉባኤው ፊት ለምን እንደዋሸ ተጠየቀ። ታዲያ ለምንድን ነው ትላንትና የዋሸኸው? ኦኬ ለምንድን ነው ይሄንን የዋሸኸው? ውሸት ነው ብለህ ነበረ ለምን ዋሸ ብለው ሲጠይቁት የተናገረው ነገር ደግሞ ከዚህ በላይ በጣም የሚያስቅ ነው። ኦኬ ከዚህ በላይ በጣም የሚያስቅ ነው። ይህንን ያደረኩት ድንገት የማወራው ነገር መድረክ ላይ በደብ አድርጋችሁ ስሙት። መድረክ ላይ ቆሜ የማወራው ነገር ድንገት ሪከርድ ቢደረግና ቢወጣ ብዬ ነው እና ይሄንን ማንና አማክረ ነው ያደረከው ብሎ ይጠይቁታል። ቢሾፕ ተካ ቃል በቃል የተናገረው ነገር ነው ባይዘው እየነገርኳችሁ ያለሁት። የበላይ አለቆቼ ይላል። ኦኬ ነገር ግን የበላይ አለቆቼ የሚላቸው እነማን እንደሆኑ ግልጽ አይደለም። እዚህ ጉዳይ ላይ የአሲፍና የቦርድ አባላቶች ይሄንን እንደማያውቁ በግልጽ አስቀምጧል። ይሄንን ነገር የሚያውቁት ባይዜ የእርሱ የቅርብ ጓደኞች ሁለት የእርሱ የቅርብ ጓደኞች አሉ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ገንዘብ የሚወስዱ ስማቸው ኤርሚያስና ነጻነት ይባላል። እነዚህ ሁለት የቦርድ ሜምበሮች ያውቃሉ ይሄንን ነገር። ከነሱ ውጪ ግን ሌላ የሚያውቅ የለም። አያችሁ የቤተ ክርስቲያንን መሬት የቤተ ክርስቲያንን ቤት ወይንም ፕሮፐርቲ የራሱ አድርጎ አቅርቧል። አንድ ነገር ብቻ ላቅርብና የተወሰነ ነገር ብለን እንጨርሳለን። አንድ ነገር ብቻ ላቅርብ። የኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን መተዳደሪያ ደንቧን ላሳያችሁ። አንድ ጊዜ መተዳደሪያ ደንቧን ላሳያችሁ። ተመልከቱ። ይሄ የኢትዮጵያ ሐዋርያት ቤተክርስቲያን መተዳደሪያ ደንብ ይላል። ማኑዋል ኦፍ ዘ አፖስቶሊክ ቸርች ኦፍ ኢትዮጵያ። ይሄው እዚህ ጋር ሁሉም ነገር አለ። ገንዘብን በሚመለከት እንግዲህ መተዳደሪያ ደንቧ ላይ አንቀጽ 82 አለ፣ አንቀጽ 83 አለ። ንብረትን በሚመለከት ገንዘብንና ንብረትን በሚመለከት ስለሚነሳ ክስ ኦኬ ንብረትን ገንዘብን በሚመለከት ክስ ቢነሳ እንዴት አንደል እንደሚያደርጉ የጻፉትን ላንብብላችሁ። ከሀገረ ስብከቱ ዋና ጽሕፈት ቤት ጀምሮ በተዋረድ እስከ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ድረስ ያሉት አገልጋዮች የቤተክርስቲያንን ገንዘብ በማባከን ለግል ጥቅም በማዋል በሀገረ ስብከቱ ያልተፈቀደ ገንዘብ ከእመመናን በመሰብሰብ ይላል። ይሄ ገንዘብ መሰብሰብ ነው። እኛ ግን ዛሬ የምናየው አምስተኛውን ነው። በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ይሄ ራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ ነው። እነሱ ለራሳቸው መተዳደሪያ ለእግዚአብሔር ቃል አይገዙም። ለራሳቸው መተዳደሪያ ደንብ የማይገዙ ፍጥሮች ተመልከቱ። በየትኛውም የኃላፊነት ቦታ ላይ ያለ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ በራሱ ስልጣን የቤተ ክርስቲያንን ወይም የማህበረ ምዕመናንን ንብረት ለግል ጥቅም ማዋል፣ መሸጥ፣ መለወጥ፣ ማከራየት ወይም ለቤተ ክርስቲያኒቱ ጥቅም አንድ ጊዜ እንትን ልበልላችሁ ለቤተ ክርስቲያኒቱ ጥቅም እንዳይሰጥ ማገድ አይችልም ካለ በኋላ ይህንን በሚያደርጉ አገልጋዮች ላይ እንደ ሁኔታው ደረጃውን ጠብቆ በሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር አካላት ውሳኔ ይሰጣል ይላል። አሁን መቼ ነው ውሳኔ የሚሰጠው? መቼ ነው ውሳኔ የሚሰጠው? ኦኬ መቼ ነው ውሳኔ የምትሰጡት? ከበቂ በላይ ማስረጃ እጃችሁ ላይ አለ። ቢሾፕ ደጉም ያውቃል። ባይዜ ሁሉንም ነገር ያውቃል። ያለማውንም ያውቃል፣ ያለባቸውንም ያውቃል፣ የወላይታውንም ያውቃል። በየሀገሩ ቢሾፖቹ መሬትን እንዴት ለራሳቸው እየተጠቀሙ እንደሆነ ያውቃል። የቢሾፕ ሞላንም ያውቃል። ቢሾፕ ሞላ ማለት ሐዋሳ ያለው መቼ ነው እርምጃ የሚወሰደው? ኦኬ መቼ ነው እርምጃ የሚወሰደው? ይሄንን እንጠይቃለን።
ዳኒ ምናልባት እዚህ ላይ ተጨምርና እቀጥላለሁ። እሺ አማንዬ ወገኖች እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ኦኬ እንግዲህ አማኒ ብዙ ነገሮችን አሳይቶናል። ሁሉም ነገር በማስረጃ ነው እንዳያችሁት። የአሜሪካ መንግስት ፐብሊክ ዶሜን ላይ ያስቀመጠውን ማስረጃ ሳይት እያደረገ ነው ያሳየው። ቢሾፑ ደግሞ እሳቸው መሬቱን ከመረከባቸው በፊት የነበረ ሰነድ ነው ለጉባኤ በርቀት አሳይተው ጉባኤውን ያጭበረበሩትና ከመጀመሪያው ጥፋት ይልቅ የኋለኛው ጥፋት ይከፋል። እኚህ ሰው አሁን እዛ ጉባኤ ፊት ቆመው ጉባኤውን ሲዋሹ ሲያታልሉ እንደው ያ ጉባኤ ያ ማህበር የእግዚአብሔር ቤት ነው የሚል እምነት በልባቸው ውስጥ ነበረ። አይሚን በዛ እግዚአብሔር የሚገኝበት የእግዚአብሔር ማደሪያ የእግዚአብሔር ሕዝብ ስብስብ ነው ክርስቶስ በዚህ አለ በሚል ሐሳብ ሆነው ነው ያንን አይነት ውሸት ሲዋሹ የነበሩት አይመስለኝም። ስለዚህ ሌላ ትልቅ ጥያቄ ያስነሳል። ይሄ የሆነ በቃ ተሳስተው ወይም በርግጥ ሰው ተሳስቶ መሬትን የሚያክል ነገር አይሰርቅም። ግን ኤኒዌይ እንደው ቤኔፊት ኦፍ ዳውት እንስጣቸው ቢባል የሆነ ብቻ መሬቱን የግላቸው ሊያረጉ እንደሚችሉ የሚያሳስብ አይነት ሜቢ የሆነ ክፍተት ሜቢ እንደዛ አይነት መብት የሚሰጣቸው የሆነ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምናምን ኖሮ ምናምን ብለን እንዳንወስድላቸው ያደርጋል። አሁን ይሄ ነገር አይሚን ምናልባት በሌላ መንገድ ቢያስተባብሉ ኖሮ ሜቢ ቤኔፊት ኦፍ ዳውት ሊሰጣቸው ይችል ነበር። አሁን ግን የተደረገ ነገር በግልጽ የሚታይ ነገር አላደረኩም ብለው በአደባባይ ተናግረዋል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ በመንፈሳዊ ህይወታቸውም ላይ ጭምር ጥያቄ ይነሳል ማለት ነው። እኛ ሲጀመር እዛ ቤት ውስጥ የሚኖር የሚያገለግል ማንኛውም ሰው የዛ ቤተ እምነት አባል የሆነ ሰው በትክክለኛ የጌታ መንገድ ላይ ነው ብለን አናምን። የክርስቶስ ቤተክርስቲያን አይደለችም ያቺ ማህበር፣ የሰው ድርጅት ናት። ሰዎች በስሜት ተነሳስተው ዶክትሪን ሰርተውላት የመሰረቷት የሆነች ድርጅት ናት። እኛ እንደዛ አናምን። ግን ሰው በየትኛውም እምነት ውስጥ ቢሆን እምነቱ ከእግዚአብሔር ባይሆን እንኳ ቢያንስ በአገልጋይ ደረጃ ያለ በመሪ ደረጃ ያለ ሰው የሚከተለውን ዶክትሪን በትክክል እንዲያምን ይጠበቅበታል። እኚህ ሰው የዛ ቤተ እምነት ፓስተር ናቸው፣ አገልጋይ ናቸው፣ መሪ ናቸው። ህዝቡ የእግዚአብሔርን መንገድ ያመለክቱናል ብለው ቀና ብሎ የሚያዩዋቸው የተከበሩ ሰው ናቸው። ግን ደግሞ የሚያስተምሩትን ዶክትሪን አያምኑበትም፣ የያዙትን መጽሐፍ አያምኑበትም። ስለዚህ እዛ እየኖሩ ያሉት ለምንድን ነው ማለት ነው? ለግል ጥቅማቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የማያምኑበትን ነገር ነው እየሰበኩ ያሉት፣ የማያምኑበትን ነገር ነው እያስተማሩ ያሉት። ባይሆን ኖሮ የእግዚአብሔር ጉባኤ ነው ተብሎ የሚታመን ጉባኤ እኮ ይከበራል። እኔ በግል ህይወቴ ብዙ ጥፋቶች ሊኖሩብኝ ይችላሉ። ግን እርግጠኛ ሆኜ እንደምነግራችሁ ነገር በእግዚአብሔር ጉባኤ ፊት በቤተ ክርስቲያን ፊት ቆሜ በግል ጥፋት የሚሆን በማንኛውም ነገር ህሊና እያወቀ ከምዋሽ ብሞት ይሻለኛል። ነገር ግን ደግሞ ህይወት የሚሆን ሌላ ነገር አለ። እኔ እንደ ክርስቲያን የማምንበት ንስሐ የሚባል ቆሜ ጥፋቴን አምኜ ይቅርታ ጠይቃለሁ እግዚአብሔርን ሕዝብ። ግን ህዝቡ ፊት እንድቆም የሚያስገድደኝ ክስ በእኔ ላይ ቢነሳ ወገኖቼ ሆይ በእግዚአብሔር ጉባኤ ፊት ቆሜ ልዋሽ የሚችልበት ህሊና ፈጽሞ የለኝም።